अध्याय आम मैंने अध्ययन करने जीवा ए अध्यायर शीर्षक मुझे प्रसंग देछि वास्तव स्वाधीनता जीशु ही दियंती वास्तव स्वाधीनता जीशु ही दियंती जदि स्वाधीनता दरकार बाइबल कौन कहछि पुत्र जहाँ को मुक्त करिवे से ही मुक्त हेबो पुत्र जहाँ को मुक्त करिवे निज चेष्टा रे मुक्ति पाई परिबो नहीं पुत्र को द्वारा ही मुक्ति मिलिबो जीशु सेइथ में आसिले और सेइथ में क्रूस रे मरले व्यवस्था मुक्ति दे परिबो नहीं व्यवस्था गोटे प्रकार जुआली जोटी छंदी ही लोक कलबल ही मरि 613 आज्ञा पालन करि परिबो जणे आमे 10 आज्ञा बोली कहूछु किंतु लिखित और कथित आज्ञा सब मिसाइले 613 विधि व्यवस्था पालन करिबारे कोठी ना कोठी भूल ही तो प्रभु जीशु कौन कले सब व्यवस्था मुक्त कर कहले मु गोटे व्यवस्था दोची मोर व्यवस्था मानिबी आ से व्यवस्था को छोट करी पूरा छोट कर देली सेटा मते मानिबा पे हम पे कष्ट होची आज प्रसंग होची वास्तव स्वाधीनता जीशु ही दियंती बा आपण लिखि पारिबे प्रकृत स्वाधीनता जीशु ही दियंती आम जदि प्रथम 4 पद पढ़िबा प्रथम 4 पद स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ मानकु मुक्त करिअछंती अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व जुआली रे आउ थरे जचा न जाओ देख मु पाउल तुम्भ मानकु कहुअछि जदि तुम्भ मानकर सुन्नत हुए तेबे ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा तुम्भ मानकर कोनोसी लाभ हेबो नाही मु सुन्नत प्राप्त हेउथबा प्रत्येक जनकु पुनर्बार साक्ष्य देउअछि जे से समस्त व्यवस्था पालन करबा निमंते दायी तुम्भे माने जेते लोक व्यवस्था द्वारा धार्मिक गणित हेबाकू चाहुअछ तुम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारू विच्छिन्न होइअछ तुम्भे माने अनुग्रहरु पतित होइअछ तापर आपण 6 पद रु 12 पद पर्यंत पढंतु 6 पद रु 12 पद जेणु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे सुन्नत कि असुन्नत किछि नहे किंतु प्रेम रे कार्य साधक विश्वास ही सार तुम्भे माने तो उत्तम रूपे दौड़ुथिलो किए तुम्भ मानकु बाधा देला जे सत्यर अबाध्य होइअछ तुम्भ मानक आह्वान कर्ताଙ୍କ ठारू एही प्रवर्तन आसी नाही टिके बोली खमीर पिंडुळा जाक खमीरमय करि दिए तुम्भे माने जे अन्य प्रकार विचार करिबो नाही एहा मु तुम्भ मानक विषय रे प्रभुଙ୍କ ठारे दृढ़ विश्वास करूअछि किंतु जे तुम्भ मानकु अस्थिर करूअछि से जे केही हेउ आपणार दंड बहन करिवो किंतु हे भाई माने जदि मु एबे सुधा सुन्नत विधि प्रचार करूअछि तेबे काहेकि मु ए जाए ताड़ना भोग करूअछि ताहा हेले कृषत आउ विघ्नर कारण नहे जो माने तुम्भ मानकु अस्थिर करूअछंती से माने संपूर्ण अंगहीन हेले भल हुअंता एडी देखंतु पापरु मुक्ति केमति मिलिबो एटा से कहउछन पापरु मुक्ति केमति मिलिबो ख्रीष्टଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ कोन करे पापर व्यवस्था रु बा व्यवस्था रु मुक्ति करे ख्रीष्ट करिछन क्रूस करिछि आ अन्य किछि हम पई करि नै लेखा रहछि स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आमानकु मुक्त करियछन ख्रीष्ट कोन करिसंती ख्रीष्ट मुक्त करिसंती कोठरो मुक्त करिसंती व्यवस्थार बंधन रु मुक्त करिसंती पापर बंधन रु मुक्त करिसंती ख्रीष्ट मुक्त करिसंती माने भाबी देखंतु गालात्य मंडलीर परिस्थिति केमिति आमे 3टी अध्याय रु देखि आसुछु पाउलो खाली से गोटे कथा कहि आसुछु व्यवस्था व्यवस्था तुमे पुनी थरे जचा जाउछो सियाडे पुनी थरे तुमे से बंधन आड़ को जाउछो किए तुमको अस्थिर करुछि किए तुमको अस्थिर करुछि देखो तो आपण देखिबे प्रथम अध्याय तार 6 पद और 7 पद ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଏଡେ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଉଅଛ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ
କେବଳ କେତେକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆସିଲା, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲା, ଏମାନେ କଣ ଧୀରେ 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 ସେପଟେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତାପରେ ସେ 3 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଗଲାତୀୟ 3:1। ହେ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା? ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଠୁ ତୁମେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛ। ଆଉ 4 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। କଣ ହବ? ଯେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ସହଜରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସୁବିଧା। ଯଦି ଗୋଟେ ମେଷକୁ କଣ କରିବେ ଏ ଶୃଗାଳ ମାନେ? ସେ ଗୋଠରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ସେ ଗୋଠରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖାଇପାରିବେ। ସେ ମେଷ ପାଳକ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। କଣ କରିବେ? ତାକୁ ପ୍ଲାନ କରିକି ଗୋଠରୁ ଆଉଟ କରିବେ। ଗୋଠ ବୋଲେ କୋଉଟା? ଗୋଠ ବୋଲେ ମଣ୍ଡଳୀ। ଇଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ହାଉସ ଭିଜିଟ କରିବା ବାହାନାରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ କଣ କରିବେ? ଆରେ ସେଠି ତ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛ, ଥରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ଦେଖୁନ। ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ କଣ ହେଲା? 5 ଥର ଜଣକୁ ବାଛିଲଣି 24 ବର୍ଷ। ଆମକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ, ଥରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖ। ଥରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଏବେ 5 ମାସ ବି ହେଇନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। କଣ ହବ? ଟିକେ ଭ୍ରମିତ ହେଇ ଲୋକ ସାଇଡ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଗଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେମାନେ ତ ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ। ତ ପାଉଲ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡକୁ ଯାଉଛ, ସେତେ ତମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହେଇଥାଅ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆପଣ 4 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦ ଦେଖିବେ, 4:31। ଅତେବ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାସୀର ସନ୍ତାନ ନୋହୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ। ଦାସୀର ସନ୍ତାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ହାଗାରର ସନ୍ତାନ ନୋହୁ, ଆମେ ସାରାର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସନ୍ତାନ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କଲେ। ଆମେ ସେଇ ଲାଇନର ଲୋକ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ସେଇପଟେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଗଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ତାମାନେ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦିନେ କଣ କରିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକତାରୁ ନୁହେଁ, ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ଶରୀର ଫଳ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକତାରୁ, ଏ ଜାଗତିକତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, এই କ୍ଷୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏଟା ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର।
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅତି ଧାର୍ମିକ ହେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁନି। ଅତି ଧାର୍ମିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦୁଶୁନି ଚଷମା ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଟେରେ ଟେରେ ଦେଖିବି, ଦୂରରୁ ଦେଖିବି। ନାଇଁ, ଆଖିକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିବି ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରା, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୋର ଆଖି କଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉନି? ଦେଖାଯିବନି। ଜଣେ ବେଶୀ ବାଇବଲ ପଢିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ, ସବୁ ଆଖି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଥିବ। ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଆମେ ଶାରୀରିକତା ଲେଖାଯାଉଛି ଶାରୀରିକତାର ବିଷୟ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମକୁ। ଦିନେ ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଏ ଶରୀର ଛାଡିବେ, ଏ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଛାଡିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ୱାରିଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ଯଦି ହଜମ ହଉନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୋଇଲେ ଯଦି ନିଦ ହଉନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଆଗ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ଆଗ ପରି ଆପଣ କାମ କରିବେ ହବ ନାହିଁ। ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଧରୁଛି ପାଣିରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ପାଣିରେ ବୁଡିକି ନଥାନ୍ତୁ ବତକ ଭଳିଆ। ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି ସେଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି। କେଜଣକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ, ସେ ବାସନ ମଜା ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ, ଦିନ ସାରା ଚଲେଇଥିବେ ସେମାନେ। କଣ ବତକର ବଂଶ? ସେ କଥା କହିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ପଳଉଥିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ। ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, এটা ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଟା। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ଆସିବେ 5 ପଦରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ କଣ କରିବେ, ସେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେବେ ଆସିବେ ଆମକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବେ। ତ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ଯଦି ଯିବା, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 4 ପଦରେ, ତୁମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ। ତୁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପତିତ ହୋଇଅ, ତମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ତୁମକୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି ତୁମକୁ? ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। এইটা ସେ କହୁଛନ୍ତି। 6 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ସୁନ୍ନତି କି ଅସୁନ୍ନତି କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାର। କଣ ସାର? ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାର, ବାକି ସବୁ ଛାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସୁନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣ। ପୁଣି ସେ 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି। 12 ପଦ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗହୀନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 8 ପଦରେ, ଗାଲାତିଆ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ମାନେ କୃଷର ସୁସମାଚାରର ଯଦି ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଦଉଛି, ଯଦି ଦୂତ ଆସିକି କହିବେ ମୁଁ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସିବ ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ଗରମ ଗରମ ତାଜା ତାଜା ସମ୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଦେଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ବାହାରେ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ବାଇବଲ ଭିତରୁ ଏକା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିବ୍ଲିକାଲ ରେଭେଲେସନ ରୁ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବାଇବଲର ବାହାରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆସେ, ସେ କେତେ ବଡ ଧାର୍ମିକ ଦାସ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ବଡ ଧାର୍ମିକ, କେତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ହେଲା। ଏ ମୁଖା ସବୁ ବାହାରିବ ସେଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖା ସବୁ କାଢିଦେବା ପାଇଁ।
ସେଦିନ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ। ଅପେରା, ଗଣନାଟ୍ୟ, କଣ ଗଣନାଟ୍ୟ? ଧାର୍ମିକ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସରିବ ସେଦିନ। ବିଶ୍ୱାସର ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଅପେରାର ମୁଖା କାଢିବା। ଆରେ ଆରେ ଇଏ ତ ଅଙ୍କଟା ଏଇଟା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ସେଦିନ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହା ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ବ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଖୁଣ ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ବାଇବଲ ସାରା ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବେନି ଆପଣ। ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ କେତେ କେତେ ନମୁନା ଗୁଡାକ ଆସିକି ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କହ ନାହିଁ। ବାଇବଲ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକର କ୍ଷତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ ବାବୁ ତମର ଅବ୍ରାହମ ନାହିଁ କି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ ଆମେ ପରେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନାହିଁ। ମଶା ନାହିଁ କି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜା ବି ନୁହନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଠାରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ, ପ୍ରଥମ ପାପରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହଉ, ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1-15 ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ 16-26 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦିଟା ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଅଛି ଶରୀରର ଫଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ଫଳ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମାନେ 16 ପଦରୁ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 16-21। ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ଯେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ, ଫଳତଃ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ସେହି ସବୁ କରିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଝିରେ ଦିଟା ପଦ ପଢିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ 13-14-15 ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 13-14-15। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। କେବଳ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ଦାସ ହୁଅ। କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। 15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାମୁଡା କାମୁଡି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କର, ତେବେ ସାବଧାନ, ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। କଣ ହୁଅ? ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଛ। 13 ପଦ ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠର ସ୍ୱାଧୀନତା? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନର ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ କଣ? ଅଧୀନତା ଆଡକୁ କଢେଇନି। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲିକି ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଅଛୁ? ସମ୍ବିଧାନର ତଳେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସମ୍ବିଧାନକୁ କେମିତି ମାନିବେ? ସେମାନେ ମାନିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାନିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଉଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଧୀନତା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନତା ଆସିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନତା ଆସିବ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବି, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିବି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମେ କାହାର ଅଧୀନ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନ। ସେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏତେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? 14 ପଦରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରିବ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ବଡ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡା ଥିବ। ସେ ପଡୋଶୀ ମୋର ଭଉଣୀ ହଉ, ମୋର ଶାଶୁଘର ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ଥିବ ଆଗେ ତା ସହିତ। ତ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କର। ତାପରେ 15 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କାମୁଡା କାମୁଡି, ଏଇଟା କଣ କାମୁଡା କାମୁଡି ବୋଲେ କଣଟା ଏଇଟା? କାମୁଡା କାମୁଡି କେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି? କୁକୁର ମାନେ ହୁଅନ୍ତି କାମୁଡା କାମୁଡି। କାମୁଡା କାମୁଡି କେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି? କୁକୁର ମାନେ ହୁଅନ୍ତି କାମୁଡା କାମୁଡି, ସେମାନେ ହଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ କାମୁଡା କାମୁଡି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କାମୁଡା କାମୁଡି ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାମୁଡା କାମୁଡି, ପରସ୍ପର ଗ୍ରାସ କର, ତେବେ ସାବଧାନ ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। ତାପରେ ସେ ଶରୀର ଫଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ତମର ରହିଥିବ, ଆତ୍ମାର ଅଭିଳାଷ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆପଣ ଯାହାର ଯତ୍ନ ନେବେ ସେଇଟା ବଳିଷ୍ଠ ହବ। ଯଦି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ବଢିବେ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେବେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ 19 ପଦରୁ 21 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶରୀରର ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଶରୀରର ଫଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ଫଳ। ଶରୀରର ଫଳ କଣ? ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚାଇନାରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇବେଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି କାଲିକି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ରିରାଇଟ୍ କରାଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ, କେତେଟା ଶବ୍ଦ ସେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଏଇଟା ଏ ଶବ୍ଦ କାଢ, ଏ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ। ତମେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ମନା କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନ, ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ବାସ୍ତବ କହୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆକୃତି ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବି କୁହେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କଲେ କଣ କରିବ? ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି। ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି, ଯଦି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବନେଇଥିବ? ଯିଏ ବନେଇଥିବ ସେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କଣ? ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦେଶ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଶରୀରର ଫଳ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 22 ପଦରୁ 26 ପଦ ପଢିବେ, 22ରୁ 26। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବୃଥା ଗର୍ବି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରୁ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଈର୍ଷା ନ କରୁ। କାରଣ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଦଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ। ଦୁଇଟା ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବେ। ସେ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଆସିଯାଇଛି। ମୋହିତ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ? ପ୍ରେମ। ଏଟା କଣ ପ୍ରେମ? ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଏଲର୍ଜି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବେ। ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ। କୋଉ ଆନନ୍ଦ? ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆନନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି, ଜଗତର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏସବୁ ରହିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଓ ସେଥିର କାମନା ଅଭିଳାଷକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମିଶାଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାମନାକୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବିତ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିବେ ତା ଜୀବନରେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଜଣକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଠି ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଏ ଦିଟା ହିଁ ଜାଣିବେ ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ବଳକା ବିଷୟ ଅଲଗାଟା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୀଶୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସାନ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ଅଭିଭାବକ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କରେ? ସେ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ବା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ କଟି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ବାସ୍ତବ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ, ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୀଶୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୀଶୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ସାଧୁ ପାଉଲ ତ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଙ୍ଗହୀନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶ ରହିଥିବ, କଷ୍ଟ ରହିଥିବ। ଧାର୍ମିକ ହେବଲ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା? ମରାଗଲା। ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଯୋସେଫକୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ସେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ କାଟିକି ଆସିଲେ। କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି। ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଲା।
କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି, କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଗଲେ। କିଛି ଭୁଲ ନ କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଟିଫାନକୁ ପଥର ମାରିକି ମରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଭୁଲ ନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯାକବଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଭୁଲ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଭୁଲ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଛେଦନ ମାନେ ଚର୍ମ କଢାଯାଉଛି। କିଛି ଭୁଲ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାର ଅଛି କ୍ରୁଶ ଥିବ, କ୍ରୁଶ ବିନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବି ଆସିପାରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, ପରିବାରରୁ ଆସିପାରେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜୁମରେ ବସୁଥିଲି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କଣ ପାଲା ଚାଲିଛି ସକାଳେ ତୋର? ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ପୁଣି ପାଲା ଚାଲିଛି। ତାର ଶାଶୁ ଦିନ ଯାକ ଟିଭି ପକାଇ ଦେଖନ୍ତି, ସେଟା କଣ କି ଦାସକାଠିଆ ନା କଣ କେଜାଣି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦଉନି, ଆମେ ଉଭୟ ମିଶିକି ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଏଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲୁ, ଯଦି କାଲିକିନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କେମିତି କରିବ ସେଟା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ହେଲା। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡାକ ପଡିଲାଣି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡେ, କଣ ହବ କେଜାଣେ। ତାପରେ ଜୁମ କୁ ଧରିବି, ଜୁମ ର ଏଡମିନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ତମେ ଦିଅ, ଏଠୁ କିଛି ଲାଭ ପାଉଛ ନା ନାହିଁ, ତମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ, ତମ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କୁହ ବୋଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏଡମିନ ପଳେଇବେ ସେମାନେ। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ଖାଲି ଡକାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଆସ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୁମ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସି ପଡିବେ। ଏବେ ମଝିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ଡାକିଥିଲେ, ତୁମର ମନ୍ଥଲି ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦାନ ଆସୁଛି, ମାସକୁ କେତେ ଦାନ ଆସୁଛି, କୋଉ ମାର୍ଗରୁ ଆସୁଛି, ଆସିବା ଦାନକୁ ତୁମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଆମେ ପୁଣି ହିସାବ ଦେବୁ। ସେମାନେ ବି ଦେବେ ବୋଧେ, ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ହିସାବ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ମନ୍ଦିରରେ ଆସୁଛି ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବେ ବୋଧେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କୋଉ କୁଆଡୁ କଟକଣା ଗୁଡାକ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ବନ୍ଦ ହେଲେ ହଉ 260 ଦିନ ପରେ ହଉ, ଏଠି ନୂତନ ନିୟମ ଆମେ ସାରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କରିବା କାମ ନ କରିବା କାମ ସରକାର କରିଥାଉ। ଯୋଉଟା ସରକାରର କାମ ନାହିଁ, ସରକାର କାହିଁ କରିବାର ଅଛି? ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଲିଥାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆସି ଜଏନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି 100 ଜଣକୁ ଫୋନ କଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ 100 ଜଣ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେଇଟା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ଜଏନ କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସନ୍ତୁ ବା ଜୁମରେ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢି ଆସିଛୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ସରଳ ମାନେ ସରଳ ଭାବରେ, ମାନେ କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁନାହିଁ। ଆମ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ ଗାଲାତ୍ୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୀଶୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ସେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ, ଆମର ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିନ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସେଦିନ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ, ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବା ଦରକାର, ଆରେ ମୋର ବିପି ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ ଆସିଲା, ଥାଇରଏଡ ବି ଆସିଲା, ମୋ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବି ଆସିଲା, କିଡନୀ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ପୁଣି ହାର୍ଟ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ନେର୍ଭ ଗୁଡାକ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କମି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା?
ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ହବ, ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଆପଣ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ଯିବେ, କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ସବୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୀତିନୀତି ଆଡକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ରୀତିନୀତି ଆଡକୁ। ଆପଣ ସେଇ ପାଲରେ ପଡନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି କୋଉଠି ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଜି ଅମକ ଦିନ ସମକ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନେବା ସମୟ ଧଳା ଡ୍ରେସ ହିଁ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ କାଢି ଦେବାର ଅଛି। ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ପଢ। ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଗହଣା କଢେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଝିଅ ମାନେ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁନି ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇକି ଘରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସୀମିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯାହା ବି ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବିକୃତ କରି କହୁଛନ୍ତି। এইটা এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ସଚେତନ କାହିଁକି କହୁଛି, এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ସବୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଳକକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ପାଳକକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜୁମରେ ବୁଲି ଦଉଛନ୍ତି। 18 ପ୍ରକାର ଜୁମରେ କଣ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବେ? ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେ ଯାଆନ୍ତି। ବାଇବଲକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ମୋର କଥା ବୋଲି କହୁନି, ଆପଣ ଯାହା ବି କଥା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲର ସୀମାର ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଶିକ୍ଷାରୁ ସାବଧାନ ଥାଆନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଥିବ। ଯଦି କାର ଭାବବାଣୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସାଇଡରେ ସେ ବ୍ରାକେଟରେ କହିବା କଥା ଏ କାର ଦିନେ ପୁଡେଇବେ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ। ଘର ବନାଉଛ ନାଇଁ କି ଆର ନେକ୍ସଟ ଭାବବାଣୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଚାକିରି ମିଳିଛି ଭାବବାଣୀ, ନେକ୍ସଟ ଚାକିରି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତୁମକୁ ପୁଅ ଆକା ହେବ, ଏ ଭାବବାଣୀ କହିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିବା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ, ବାଇବଲ ଆମ ପାଇଁ ଗାଇଡ ବୁକ୍। ବାଇବଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ଏ ଅସ୍ଥିରତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟଭିଚାର ନଥାଇପାରେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବ, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୌଣସି ପ୍ରତିମା ଥାଇପାରେ, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା ଥିବ, ବିବାଦ ଥିବ, ଦ୍ୱେଷ କି କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଈର୍ଷା ଗୁଡାକ ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖି କାଢନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।